right? So we have completed 2 units, almost 2 units for your 12th standard, and also side by side on the other channel, we are giving some coaching training for your entrance examination also. Now today, I am going to start a new topic. So I already told you in the last week itself, I want everybody to join this because this is not only for your +2 syllabus. This is not only for your board examination. This is very, very important for not only entrance examination. Engineering aspirant mattum kedaiyadhu. We want to crack any CAT exam, common admission test for your management side. JP MAT, IP MAT, நிறைய exam வைக்கிறாங்க. Other than that, there are so many competitive examinations for your future profession. You want to become a bank manager, railway la pono. If you want to do some preparation for your UPSC examinations, any group examinations, this quadratic equation is very, very important. Okay, so that today's class is very, very important to all of you, those who are from your CBSE syllabus or not from your state board syllabus. Maximum state board than நிறைய இருக்கீங்கன்னு சொன்னார் சார் இல்லையா? And you also told me that. Anyway, this quadratic equation is very important, and also this is connected with your complex numbers. அதனால தான் அது முடிச்ச உடனே போட்டேன். உங்களுடைய JEE main syllabus எடுத்து பாருங்க 2024க்கு. அவங்க யூனிட் குடிக்கும் போது அந்த யூனிட்டுடைய டாபிக்கே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அண்ட் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் இருக்கும். ஆன் தி அதர் ஹேண்ட், இது இன்னும் இதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு இஃப் யூ ஜாயின் இன் எனி என்ஜினியரிங் குரூப், என்ஜினியரிங்ல போய் என்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நீங்க படிக்கும் பொழுது அங்க there is a topic called theory of equations. அது நீங்க ஈவன் மேக்ஸ் குரூப் படிக்கிறீங்க, இல்ல பிசிக்ஸ் போய் அலைட் அண்ட் படிக்கிற மேக்ஸ, இல்ல கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிற எனி சயின்ஸ் குரூப் நீங்க எடுக்கும் பொழுது இந்த தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அப்படியே காலேஜ்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். So we can discuss about the polynomial equations, reciprocal equations, how we can solve the equations which is given in progression. Then 11th standardல sequence and series பத்தி படிச்சிருப்பீங்க எல்லாருமே இல்லையா? 10th standard கூட சில பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்க. That arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression, everyone come. இதெல்லாம் சேர்த்துதான் அந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இன்னைக்கு நடத்த போறேன். சரிங்களா? அதோடு கூட அப்படியே ஜாயின் பண்ணுறது இந்த பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன்ஸ். இது எல்லாத்துக்கும் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னைக்கு பாருங்க. நான் போட போற மேக்சிமம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் ஃப்ரம் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக். திஸ் இஸ் இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ டுடேஸ் கிளாஸ் is very useful for all the competitive exam. Even if you want to prepare for NDA examinations, எந்த ஒரு எக்ஸாமினேஷனுக்கு இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இல்லாம இருக்காது. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் MBA முடிச்சுட்டு எங்க படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. நிறைய பேர் வந்து டிகிரி முடிச்சுட்டு MBAக்காக they are going for training for IIMs இல்லையா? அப்போ பண்ணும்பொழுது இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் plays a very important role there. ஸோ அப்போ அந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸை பத்தி தான் இன்னைக்கு நல்லா படிக்க போறோம். Are you clear now? I want to say the reply I want expecting from everybody. Everyone you have to say yes, because very important. Please, my dear students, எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லா கொடுக்குற விஷயத்துல ட்ரிக்ஸ் நிறைய கொடுப்பேன் இந்த இடத்துல குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு. அதனால தான் முதல்லயே நீங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 minutes நான் ஃப்ரீயா இருக்கும் போது எழுதி போட்டுட்டேன். பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் everyone know that what is a quadratic equation. என்ன quadratic equation என்னமா? So everybody knows what is the degree to find any polynomial equation. Suppose the polynomial equation is given, your P of x is equals to an x power n, an minus 1 x power n minus 1 plus an minus 2 x power n minus 2, so on up to a1x plus a0 is equals to 0. This is called a polynomial equation. This is the general form of the polynomial equation. You can say this is a polynomial equation of sir, degree n. Sir, என்னமா வாய்ஸ் கேக்கலையா? sir, board clear. Yes sir. Board clear இல்லையாமா? ஒரு நிமிஷம். 1 minute.
Right. So now it's okay. You are able to see the board. நான் sketch ஒண்ணா மாத்திடுறேன். சரிங்களா? ரெட் உங்களுக்கு ரொம்ப இதுவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? It seems to be a light, ரொம்ப டிம்மா இருக்கு. கரெக்ட்டா? Right, now listen. So this is the polynomial equation. Are you all right? நான் பேசுறது கேக்குதா? Yes? Yes, sir. Right. Okay, ma. Right. Now this is a polynomial equation. It was, then I can say this is a polynomial equation of degree n. Suppose it was given that a10 x power 10, a8 x power 8, a6 x power 6, a4 x power 4, a2 x square, and a1 constant is given. What is the degree here? What is the degree here? What is the highest power here? சொல்லுங்களேன். நான் பேசுற வாய்ஸ் கேக்குதா? What is the degree here? Your degree is 10. Yeah. So அப்ப எல்லாருக்கும் தெரியும். I hope everybody knows how to find out the degree of the polynomial equation. So from your 10th standard onwards, you are studying about the polynomial equation. Suppose if the degree is 2, then I can say that is called a quadratic equation. If the degree is 2, then we can call it as a சொல்லுப்பா. சார் போர்டு இப்போ கிளியரா தெரியலங்க சார். எஸ் சார். போர்டு இப்பயும் கிளியரா தெரியலையா? So now you see. Now you look at the board, ba. It's clear. Now network மாத்திடுமா? Okay. Shall I proceed now? Sir, no sir, the board is not still not clear. Yes, sir.
Okay, ma. Now please look at the board. Now it's Yes, looking sir. It's clear. now clear. Yes, Right. Yes. 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 Yes, sir. Okay. We'll proceed, ma. Thank you. So now the quadratic equation means it should be in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. Suppose we have it is a cube ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0, then we can call it as a what? Cubic function, cubic equation. Then it is have the power 4 bx cube plus cx square plus dx plus e equal to 0. Then we can call it as a what? Biquadratic equation. இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் 5, 6, 7. அப்ப நம்ம என்ன சொல்லணும்? Higher ordersல போகும்போது you can say it is a polynomial equation of degree 5, degree 6, degree 7, degree 8, degree n. The very important thing you have to remember here, இப்ப எத்தனை டிகிரி இருக்கோ அத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கும். What is the degree? Here 2. Therefore, this quadratic equation has 2 roots. This cubic function has 3 roots. And similarly, this biquadratic function has 4 roots. Similarly, for p of x is equals to I put an x power n plus an minus 1 x power n minus 1 dot 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 to a naught. The degree is n here. Therefore, it has n roots. But therefore, the important hint here is, so you have to remember for any polynomial equation of n, degree has n roots. So here the degree is 2. Therefore, the quadratic equation is what? We can study about what is the quadratic equation. The quadratic equation is 2 roots. Let us take the 2 roots as alpha and beta. Suppose nalla gavaninga, we can call it as a 2 roots as alpha and beta. Now how to find out the alpha and how to find out the beta? இது ஒண்ணு நான் புதுசா போடல. நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. b இவனுடைய x உடைய வேல்யூ வந்து minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. அததான் இங்க என்ன பண்றீங்க? del ன்னு சொல்லி போட்டு. Del is called a discriminant. Your del is called the discriminant. If you want to find out the one of the value for the quadratic equation alpha, we can put minus b plus root del divided by 2a. Similarly, if we want to find out the value of beta, we have minus b minus root del divided by 2a. Now, this del is nothing but called discriminant. Your discriminant value is b square minus 4ac. அப்படியே we will just discuss the nature of the roots. Suppose your del value is greater than 0. Every time you are getting the discriminant value is positive, then I can say the roots are real and equal. Very important properties. If del is equals to 0, the roots are real and equal. If your del value is less than 0, then I can say the roots are imaginary, which means that we have in a complex conjugate. So later on, we are going to discuss it as a pair of roots. Complex number lavanda, it has always occurs in a pair of roots. Now, next, the important condition. Suppose if we have A, B, C are called as rational numbers. Your A not equal to 0. Very important questions. Most of the time you can use this. If del greater than 0 and del is a perfect square, which means that the square root of will be 16 or 4, 64. In the discriminant today value, definitely should be a perfect square. Yeah, del greater than 0 and a perfect square. Now, the roots are rational and unequal. சரிங்களா? என்னோட 12th ஸ்டாண்டர்ட்லயும் சரி, என்னோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லயும் சரி, இந்த இன்ட் ரொம்ப முக்கியம். எப்போ ஒரு ரூட்ஸ் ஆர் ரேஷனல் சொல்ல போகுதுன்னா, then the discriminant value is a perfect square. அதுதான் important condition. ஒருவேளை del உடைய value less than 0 இருக்கு, that is not a perfect square, then number is called a irrational number. Everybody we have studied about the irrational number, root 3, root 5, root 2, root 21. எதெல்லாம் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க முடியாதோ அதெல்லாம் called as irrational numbers, which means that if your del is a perfect square, then the roots are rational. If del is not a perfect square, the roots are irrational. You must remember that. சரிங்களா? இப்போ அடுத்தது வாங்க, இன்னொரு சைடு. இப்போ எனக்கு sum of the roots, product of the roots. இப்போ ரெண்டு ரூட்ஸ் சொல்லிட்டேன். The quadratic equationsக்கு we have alpha and beta ன்னு சொல்லிட்டேன். அப்ப alpha beta ஆட் பண்ணீங்கன்னா sum of the roots. Alpha beta ப்ராடக்ட் பண்ணீங்கன்னா அதான் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ். அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? இங்க ஆல்பா தெரியும், இது பீட்டா தெரியும். ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றீங்க. The LCM is 2a. We can cut off del root del.
Simply we have minus 2b divided by 2a. We'll get minus b by a. Alpha, beta, you have to put the product of this one. Or minus b plus root del. Here, if you take minus common, we have b plus root del. So this is of the form a plus b and a minus b. Nalla imagine பண்ணி பாரு. இது எப்படி இருக்குன்னா இங்க root del minus b இருக்கு. இங்க root del root plus b இருக்கு. Because minus are taken common. அப்ப என்ன ஆயிடும்னா a square del square minus b square. But what is a del? Root of del is square பண்ணும்போது we'll get del. The del value is b square minus 4ac. B square will get cancelled. We have 4ac divided by 4a square. We have to square this. ஏன்னா மல்டிப்ளை பண்ணோம் 2a into 2a. அப்போ 4a square. அப்போ கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா so we'll get what? c by a. அப்போ from this we know the coefficient of x square, x and constant terms. Easily we can find the sum of the roots and the product of the roots. Your sum of the roots is equals to minus b by a. That is called alpha plus beta. Minus b by a now coefficient of x divided by coefficient of x square. We can call it as which is equals to minus coefficient of x divided by coefficient of x square. Next, product of the roots. You have to multiply alpha and beta. Then we can get coefficient of constant term divided by coefficient of x square. கீழ இருக்குது எப்பவுமே மாறாது. இதுக்கு பேர் தான் என்னன்னா we can call it as c by a. This is call it as beta formula. So பாருங்க நான் step by step போறேன். Starting from quadratic equations. சரியா? அப்ப என்ன அர்த்தம் தெரியுதுன்னா coefficient of x divided by coefficient of x square, the symbol is minus. Then we can say sum of the roots. Product of the roots means coefficient of the constant term, that is called c, and the coefficient of the x square term, that is called a. Appdinga formula where you should remember when the sum of the roots is alpha plus beta is equals to minus b by a and alpha beta is equals to c by a. Please take down. இதே மேனர்ல நான் கண்டினியூ பண்ண போறேன். அதுக்கு முன்னாடி சில இம்பார்ட்டன்ட் இது ஆல்ரெடி நீங்க 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல இத படிச்சிருப்பீங்க இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம். பாருங்க ப்ளீஸ் டேக் டவுன். I'll write the formula which is very helpful for solving the problems. சரியா? அது கொஞ்சம் நீங்க ரிமைண்டர் வச்சிருக்கிறதுக்கு தான் நான் தர போறேன் இப்போ. Which is equals to alpha square plus beta square, which is equals to alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க alpha cube plus beta cube, alpha cube plus beta cube, which is equals to alpha plus beta the whole cube minus 3 alpha beta plus alpha plus beta. The next one, alpha minus beta the whole square, which is equals to alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta. The next one, alpha power 4 plus beta power 4, which is equals to alpha plus beta the whole square minus 2 times of alpha beta the whole square minus 2 alpha square beta square. 2 alpha square beta square. So இது வந்து அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்றதுனால இந்த 4 உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன். சரிங்களா? இப்போ நான் வந்து ஒரு குவாட்ரேட் எழுதிட்டீங்களா பார்த்தா? Shall I rub this? Girls? ரப் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணலாமா எப்படி? Yes, sir. ரைட் ஓகே. இப்போ பாருங்க நெக்ஸ்ட் சப்போஸ் நம்ம ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் எடுத்தோம் இல்லையா? ax square plus bx plus c equal to 0. இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ல நான் இப்போ ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா ஒன்று கொடுத்தேன். இதெல்லாம் யூ ஸ்டடிட் இன் 9th ஸ்டாண்டர்ட். அது நீங்க எந்த சிலபஸ் கரிக்குலம் படிச்சிருந்தாலும் சரி, ஐஎஸ்சி சிலபஸ் படிச்சிருந்தாலும் சரி, சிபிஎஸ்சி இல்ல ஸ்டேட் போர்ட் எனி சிலபஸ் நீங்க எந்த தெலுங்கானால படிச்சாலும் சரி, எல்லாத்துலயும் இதை படிச்சிருப்பீங்க. இந்த ஃபார்முலாஸ் இல்லாம இருக்காது. நான் இப்போ உங்களுக்கு தேவைன்றதுனால உங்களுக்கு இதை போட்டுட்டேன். இப்போ சப்போஸ் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன்ல எனக்கு கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் தெரியும். வாட் இஸ் ஏ, வாட் இஸ் பி, வாட் இஸ் சி. ஈஸியா எனக்கு ஆல்பா மைனஸ் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா சொல்லிட்டேன் ஃபார்முலா. மைனஸ் பி பை ஏ, ஆல்பா பீட்டானா சி பை ஏ.
alpha minus beta is equals to direct என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அந்த டிஸ்கிரிமினன்ட் இருக்கு இல்லையா b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac divided by a. இதுதான் alpha minus beta உடைய straight value. So this is the standard result. This is a standard result. Next அதே போல alpha square plus beta square இங்க ஃபார்முலா இருக்கு. நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா இந்த கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரிலேஷன் between the roots and coefficient இதுதான் which is equals to b square minus 4ac divided by a square. Alpha square plus beta square equals to b square minus 4ac divided by a square. So ஒன்னு கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி alpha by beta plus beta by alpha which is equals to alpha plus beta the whole square minus 2 times of alpha beta divided by alpha beta. ரொம்ப அதிக முறை இதை பயன்படுத்துவேன். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் அ சூப்பர் ஸ்டார் ரிசல்ட். வை இது அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு காரணம் கேட்டீங்கன்னா பாருங்க ஆல்பா பிளஸ் பீட்டாவை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா ஆல்பா பீட்டாவை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா வில் கெட் ஆல்பா பை பீட்டா அண்ட் பீட்டா பை ஆல்பா. அதுல எந்த விதமான டவுட்டும் இல்லைல்ல. ரைட். இப்போ ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா அதுக்கு நான் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறேன். ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட். சம்டைம்ஸ் என்ன பண்றாங்க they will give the roots. இது ஒரு ரூட் ரூட் 3 பிளஸ் ஐன்றது ஒரு ரூட் ரூட் 3 மைனஸ் ஐன்றது ஒரு ரூட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரூட்ஸ் ரெண்டு ரூட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஃபார்ம் அ ஈக்குவேஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். அப்போனா ஈஸிலி யூ கேன் ஃபைண்ட். எப்படின்னு கேளுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஃபைண்ட் அவுட் த சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அண்ட் யூ ஃபைண்ட் அவுட் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ். ஈஸியா நீங்க இதை கண்டுபிடிச்சிடலாமே. ஈக்குவேஷன் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். அப்போ ஒரு கொஸ்டின்ல சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இருக்கு, ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இருக்கு. ஹவு டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஈக்குவேஷன். How to construct the equation அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the construction of equation is very easy. எப்படின்னு பாருங்க. So we can find out the quadratic equation is x square minus sum of the roots into x plus product of the roots is equals to 0. அப்போ sum of the roots அப்படின்னு சொன்னா alpha plus beta, product of the roots அப்படின்னு சொன்னா alpha beta. அப்ப ரெண்டு ரூட் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுனா ஈஸியா என்ன பண்ணிடலாம். You can able to find out the quadratic equation. அப்போ இதே போலதான் இந்த quadratic equation மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் நீங்க போட்டே போலாம். நான் இப்பயும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிடுறேன். அடுத்தது cubic equation எப்படி இருக்கும். It should be ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0. அப்போ இதனுடைய டிகிரி 3 இருக்கு. ஏன் for a cubic equation the degree is 3. அப்போ எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்குங்க. How many roots are there? 3. Let us take that as alpha, beta, gamma. நான் முதல்ல என்ன பண்ண sum of the roots எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண alpha plus beta plus gamma. நல்லா கவனிங்க. அதுக்கு என்ன பண்ண போறேன்னா s1 சொல்லி போடுவேன். I will put s1. alpha plus beta நான் போன வாட்டியே சொன்னேன் நான் இல்லையா. consecutive terms போன வாட்டி என்ன சொன்ன coefficient of x minus coefficient of x divided by x square. இங்க coefficient of x square. அப்ப என்ன சொல்லலாம்னா minus b by a. நெக்ஸ்ட் s2 அப்படின்னா போன வாட்டி ரெண்டு தான் இருந்துச்சு. அதனால sum of the roots product of the roots. இங்க sum of the product of the two roots. பாருங்க ரெண்டையா மல்டிப்ளை பண்றேன். ஆல்பா பீட்டா அடுத்து ஆல்பா காமா அதுக்கப்புறம் பீட்டா காமா ரெண்டா பேர் பண்ணி இது பண்றேன் சம் பண்றேன். அப்ப அதுக்கு என்ன வேல்யூனா நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆல்டர்னேட் சிம்பிள் வரும் c by a. நெக்ஸ்ட் s3 will get product of all the roots alpha beta gamma. என்ன வரும் நீங்களே சொல்லலாம் பாருங்க. என்ன வரும் மைனஸ் டி பை ஏ. இதுக்கு பேர் தான் பீட்டா ஃபார்முலா. இது எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்குது. நீங்க இதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். இது s1 s2 s3. ஒருவேளை இது அப்ப ரிவர்ஸ். போன வாட்டி குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கு 2 ரூட் கொடுப்போம். கியூபிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு 3 ரூட் கொடுக்குறான்னு வச்சுங்க. 3 ரூட்னுடைய சம் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டூ ரூட்ஸ். ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணலாம். x cube minus the first one s1 into x plus s2 into x square x minus s3 equal to 0. அவ்வளவுதான். அப்ப இந்த மூணு இதுவை கண்டுபிடிச்சினா போதும் s1 s2 s3 ஈஸியா குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம். அடுத்தது இங்க 3 ரூட் இருக்கும்போது கியூபிக் ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிக்கலாம். 4 ரூட்ஸ் இருக்கும்போது பை குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கலாம். ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அந்த s1 s2 s3 கண்டுபிடிக்கிறீங்க இல்லையா அதுதான் தட் இஸ் கால்ட் யுவர்
பீட்டா ஃபார்முலா. இப்போ இன்னொன்னு பாருங்களேன், பை குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கூட போட்டு காமிக்கிறேன். சரியா? By quadratic equation. So for a biquadratic equation, let us say the biquadratic equation power 4 la இருக்கும், which is equals to ax power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e equal to 0. அப்ப 4 ரூட்ஸ் இருக்கு. என்ன எடுக்கலாம்? என்ன நம்ம எடுக்கலாம் அனிஷா? alpha, beta, gamma, ஆல்பா delta. பீட்டா காமா டெல் இல்லையா? எடுக்கலாம் தம்பி. சரிங்களா? ஆல்பா பீட்டா காமா டெல். ஃபர்ஸ்ட் S1 டைரக்டா சம் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் காமா பிளஸ் டெல். முதல்ல என்னது மைனஸ் பி பை ஏ. அடுத்தது S2 ரெண்டா எடுத்து பண்ணணும். ஆல்பா பீட்டா பிளஸ் ஆல்பா காமா பிளஸ் ஆல்பா டெல். முடிஞ்சிருச்சா? அடுத்தது பீட்டா காமா பிளஸ் பீட்டா டெல். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னது காமா டெல், which is equals to C by A. S3, same way, you can proceed S3. Alpha, beta, gamma, alpha, gamma, del. Next என்ன வரும்? Beta, gamma, del. அதுக்கு அடுத்து என்னது? Next என்ன வரும்? Beta, gamma, del போட்டோமா? அடுத்து என்ன வரும்? Alpha, beta, gamma, alpha, beta. alpha, beta, del, which is equals to minus D by A. கடைசி ரொம்ப ஈஸி. ஃபர்ஸ்டும் கடைசியும் sum of the roots, product of the roots, which is equals to E by A. அவ்வளவுதான்ப்பா. இதுக்கு பேர்னா பீட்டா ஃபார்முலான்னு பேரு. திஸ் இஸ் கால்ட் யுவர் பீட்டா ஃபார்முலா. வேர் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாமே இதை பத்தி படிப்பீங்க, பீட்டா ஃபார்முலா பத்தி. அதுக்கு தான் உங்களுக்கு அப்படியே இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டேன். இப்போ இதை ஈக்குவேஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது பவர் 4 இல்லையா? முதல்ல அதை போட்டுட்டு S1 into x cube plus S2 into x square minus S3 into x plus S4 equal to 0. That's all. அப்போ என்ன ஒரு nth ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறான்? பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் an x power n plus an minus 1 x power n minus 1 dot 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 to a1 x plus a not equal to 0. This is a polynomial equation of degree n. உடனே S1 கண்டுபிடிக்கலாம். n ரூட்ஸ் உடைய சம் என்ன தெரியுமா? S1 minus an minus 1 by an. What is S2? an minus 2 divided by an. அப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். இதுதான் வந்து பீட்டா ஃபார்முலா. சரிங்களா? நான் இன்னைக்கு வந்து குவாட்ராட்டிக் தான் போட போறேன்னா, இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கிறேன், தயவு செய்து எழுதிங்க. நெக்ஸ்ட் நான் வில் சி சம் ஆஃப் த கண்டிஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளத்துக்குள்ள போலாம். ரைட்டா? ஏன்னா இதெல்லாம் முன்னாடியே கொடுத்துட்றேன், அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இந்த ஹிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும்போது ப்ராப்ளத்தை டக் டக் டக்குன்னு சால்வ் பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருக்கலாம். பினிஷ்ட்? ரைட். நெக்ஸ்ட் பாருமா, கண்டிஷன் ஃபார் காமன் ரூட்ஸ். கண்டிஷன் ஃபார் அ காமன் ரூட்ஸ். சப்போஸ் இங்க வந்து ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருக்குதுன்னு சொன்னா, இல்ல நான் என்ன எடுத்தேன்? ஐ ஹவ் டேக்கன் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருக்கும் பொழுது ஆல்பா பீட்டா அப்படின்னு 2 ரூட்டை எடுத்துட்டேன். இப்போ 2 ஈக்குவேஷன் இருக்குது இல்லையா? 2 ஈக்குவேஷன். சப்போஸ் யூ கேன் டேக் ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, ax ஸ்கொயர். நல்லா கவனிக்கணும், ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ax ஸ்கொயர் பிளஸ் bx பிளஸ் c ஈக்குவல் டு 0. இன்னொரு ஈக்குவேஷன் எடுக்கிறேன், dx ஸ்கொயர் பிளஸ் ex பிளஸ் f ஈக்குவல் டு 0. இப்போ ரெண்டுமே குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் தானே? கரெக்டா? ஆமா, ரைட்? ரெண்டுமே குவாட்ராட்டிக். இது வந்து பாருங்க, உங்களுடைய 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல கண்டிப்பாவே இருக்குது. இது இல்லாம இந்த மாதிரி சம்ஸை வந்து நீங்க நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல காமன் ரூட். இப்போ 2 ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கும் ஒரே காமன் ரூட். அதாவது இதுக்கு 2னா இதுக்கும் 2 தான், இதுக்கு 3னா அதுக்கும் 3 தான். அதுதான் காமன் ரூட். ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி ஜீரோஸ் இருக்கும். இப்போ சப்போஸ் இதனுடைய இது ஆல்பான்னு எடுக்கிற காமன் ரூட், இதுக்கும் ரூட் ஆல்பா. அப்ப நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஒரு ரூட் 3ன்னு சொன்னா எக்ஸுக்கு பதிலா 3 போடணும். ஒரு ரூட் -5 சொன்னா you have to substitute எக்ஸுக்கு பதிலா -5. அதே போல ஒரு ரூட் ஆல்பான்னு சொல்லிட்டுமா, this is a common root. Alpha is common for both first equation and second equation. அப்ப என்ன ஆயிடும்னா, எக்ஸுக்கு பதிலா ஆல்பா போட்டா we'll get a alpha square plus b alpha plus c equal to 0. This is equation number 1. So அதே ஆல்பா தான் இதுக்கு ரூட். அப்ப என்ன சொல்லலாம், d alpha square plus e alpha plus f equal to 0. நல்லா கவனிக்கணும். நீங்க இங்கதான் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். இது வந்து ஆல்ரெடி யூ ஸ்டடிட் இன் யுவர் 11th ஸ்டாண்டர்ட். ஈவன் தோ, ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர்,
we have two equations here. You can solve, இப்போ இந்த மாதிரி two equations கொடுத்தா you can solve by cross multiplying method, cross multiplication method. அது வேலை நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். If you don't know this, please listen it now. இப்போ நீங்க புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன்? ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு ஒரு தாடி சொல்லி கொடுத்தேன்னா என்ன ஞாபகம் இல்லை எனக்கு, இல்லைனாலும் இங்க பாருங்க, we have alpha square, alpha constant. இது கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்கு பாருங்க, டேர்ம்ஸ் ஆல்பா ஸ்கொயர் டேர்ம் இருக்கு, ஆல்பா டேர்ம் இருக்கு, கான்ஸ்டன்ட். முதல்ல அதை மேல எழுதிக்கணும், ஆல்பா ஸ்கொயர் ஆல்பா கான்ஸ்டன்ட்னா யூ ஹேவ் டு ரைட் ஒன். ஏன்னா அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இல்லையா, அதனால கோஎஃபிஷியன்ட் அதுக்கு வந்து எது வேணா இருக்கலாம், அது கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் தான். இது வந்து ஆல்பா ஸ்கொயர், இது ஆல்பா ஒன். இதே போல எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொடுத்தாலும் அப்படிதான் எழுதணும். பி ஸ்கொயர் பில இருக்கு, குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இன் பி, இது வந்து குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஆல்பா, அதனால ஆல்பா ஸ்கொயர் ஆல்பா ஒன் அப்படிதான் எடுக்கணும். இப்ப என்ன செய்யணும், நல்லா கவனிங்க ட்ரிக்ஸ். செகண்ட் டேர்ம் உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் எடுக்கணும். செகண்ட் டேர்ம் உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல. What is the coefficient of second term, that is coefficient of alpha in equation 1? B. அதுக்கு அடுத்தது என்னது? C. alpha square A. மறுபடியும் B ல எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்கேயே வந்து முடிக்கணும். அடுத்தது அதே போல நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க, செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கும் அப்படிதான். E, F, D. Again you have to finish this by E. I told you this is a cross multiplication method. எப்படி நீங்க டிட்டர்மினன்ட்டை கண்டுபிடிப்பீங்களோ அதே போலதான் இங்க என்ன பண்ணணும், மேல என்ன இருக்கு, ஆல்பா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை கிராஸ் மல்டி பி இன்டு எஃப் பிஎஃப், சி இன்டு இ சிஇ ஈக்குவல்ஸ் டு ஆல்பா டிவைடட் பை சி இன்டு டி சிடி, எஃப் இன்டு ஏ ஏஎஃப் கான்ஸ்டன்ட் 1 டிவைடட் பை ஏஇ மைனஸ் பிடி, இட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு எனி கான்ஸ்டன்ட். இந்த மூணுமே ஒன்னா இருக்கும் அர்த்தம். அப்ப இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ணலாம், எப்பொழுது இந்த மாதிரி வரும்பொழுது கேஸ் நல்ல ஒரு ஐடியா வச்சுங்க. ஆல்பா ஸ்கொயர் கீழே என்ன இருக்கோ அதுதான் ஆல்பா ஸ்கொயர், பீட்டா ஸ்கொயர் கீழே என்ன இருக்கோ அதுதான் பீட்டா ஸ்கொயர். அப்போ இதுல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, we have the condition alpha square. இதுல இருந்து நீங்க ஒண்ணு ஒண்ணா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண, இதை ஃபர்ஸ்ட் 1 and 2 எடுங்க, இல்ல 2 and 1 எடுங்க. we'll get alpha square is equals to, இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா, இது ரெண்டுத்தையும் bf minus ce divided by ae minus bd. இது ரெண்டுத்தையும் பாருங்க, from this we can take alpha, your alpha is equals to cd minus af by e minus bd. So this is how we are going to find out if any two quadratic equation has a common roots. இப்படிப்பட்ட அப்படியே ஒரு அச்சல் கொஸ்டின் வந்து உங்களுடைய கொஸ்டின் எக்ஸசைஸ்ல இருக்குது. எப்போ வந்தாலும் நீ ஆல்பா ஸ்கொயர் வேல்யூ பிஎஃப் மைனஸ் சி, இப்போ உங்களுக்கு போர்டு எக்ஸாம்ல போடும்போது இப்படி போட முடியாது, ஏன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் 2 மார்க்ஸ்ல 3 மார்க்ஸ்ல கேட்பான். பட் எனக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் இருக்கும் பொழுது நீங்க ஈஸியா அது ஆல்பா ஸ்கொயர்னா பிஎஃப் மைனஸ் சிஇ ஏஇ, டினாமினேட்டர் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும், ஏஇ மைனஸ் பிடி தான். மேல மட்டும் மாறும் பிஎஃப் மைனஸ் சிஇ, அங்க சிடி மைனஸ் ஏஎஃப். இந்த ரெண்டு ரிசல்ட்டை ஞாபகம் வச்சீங்கன்னா எப்பெல்லாம் காமன் ரூட்ஸ் வருதோ இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்ப ரெண்டு ரூட்ஸ் ஆல்பாவுடைய வேல்யூவை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். ஒரு ரூட்டுடைய வேல்யூ என்ன ரூட்ன்றது. Please take down. Now we are going to solve some problems. Okay, right. Now I am going to start the problems. Take down the first problem in quadratic equation. If alpha beta, if alpha, நான் உங்களுக்கு உங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் போடுறேன், இல்ல ரொம்ப குறைவாகவும் இல்லை ரொம்ப அதிகமாகவும் இல்லை, உங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட். So because you peoples are going to crack the entrance examination, engineering crack பண்ண போறீங்க, மேக்ஸ் படிக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் மெயின் உங்களுடைய எய்மே அதுதான், டார்கெட்டே அதுதான். So bombarding, cracking, how to crack the entrance, JE மெயின் பக்காவா முதல்ல, அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ் போலாமா? Are you all ready? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, yes. If alpha and beta, please take down the problem, first problem. If alpha and beta be the two roots of the equation, x square minus 64x plus 256 equal to 0. இன்னைக்கு வெறும் குவாட்ராட்டிக் தான் போட போறேன், நாளைக்கு தான் கியூபிக், பை குவாட்ராட்டிக், பாலினாமியல் அதிக டிகிரிலாம் ஒன்லி இன்னைக்கு குவாட்ராட்டிக் தான். பாருங்க, இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் கூட புக்ல பார்க்க முடியாது, புரியுதுங்களா? ஸோ அதனால இது எல்லாமே இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், வெரி யூஸ்ஃபுல், வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல்.
x square minus 64x plus 256 equal to 0. Then the values of alpha cube divided by beta power 5 whole power 1 by 8 plus beta cube divided by alpha power 5 whole power 1 by 8 is. So this is the question. எந்த எக்ஸாம் வேணா இப்படி கேட்கலாம். ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஒரு டாபிக் இருந்துட்டா எப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் வேணா கேட்கலாம். அதுக்கு முக்கிய கான்செப்ட் தான் முக்கியம். தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? இங்க என்ன கிளியரா கொடுத்துட்டா? ஆல்பா பீட்டா ஆர் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த beta cube வருமா beta square வருமா சார்? பீட்டா கியூப். சாரிமா, தேங்க்யூ வெரி மச். பீட்டா கியூப் டிவைடட் பை ஆல்பா பவர் 5. சரிங்களா? இப்ப பாருங்க, இங்க ஆல்பா பீட்டா ஆர் த டூ ரூட்ஸ் இல்லையா? அப்ப உடனே சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிச்சலாம். தட் இஸ் கால்ட் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா. என்ன ஃபார்முலா? ஆல்பா பிளஸ் பீட்டானா மைனஸ் பி பை ஏ. பி வந்து மைனஸ் 64. அப்ப மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 64, ஏ வந்து 1. அப்ப விச் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 64. நெக்ஸ்ட் ஆல்பா பீட்டா ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு சி பை ஏ. சி வந்து 256, ஏ வந்து 1. டைரக்டா உங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க ஏற்கனவே இதை பத்தி ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கும் இல்லையா? ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா, ஆல்பா பீட்டான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. எனக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஆல்பா பவர் 3 1 by 8. அப்ப நீங்க எப்படி போடலாம்னா ஆல்பா பவர் 3 by 8 divided by beta power 5 by 8 plus beta power 3 by 8 alpha power 5 by 8. Now let us take LCM. ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண alpha power 5 by 8 beta power 5 by 8. இதை cross multiplying alpha power 3 by 8 alpha power 5 by 8 beta power 3 by 8 multiplied by beta power 5 by 8 which is equals to alpha power 3 by 8. 3 plus 5 8 இல்லையா? ஆட் பண்ணுங்க. 8 is LCM same. அப்ப 8 by 8 என்ன இருக்கும்? உங்களுக்கு பவர்ல ஆட் பண்ணா வெறும் ஆல்பா தானே இருக்கும். 3 by 8 plus 5 by 8 is 1. அப்ப therefore I can write this as alpha plus beta. இதுவும் அதே போலதான் பீட்டா. இதை எப்படி எழுதலாம்னா alpha beta whole power 5 by 8. Is it right? The common, because since the power is common, I can take alpha beta inside. Now we know alpha plus beta, which is equals to 64. What is alpha beta? 256 whole power 5 by 8, which is equals to 64 divided by 256. எப்படி போடலாமா? 2 power 8 ன்னு போடலாமா? 2 into 2 into 2, 2 power 8 by 5 power 8. 8 8 cancel. 64 divided by 2 power 5. 64 divided by 2 power 5. What is 2 power 5? 32. 2 power 5 is 32. Upper which will go 2 times. That is the answer. That is the answer. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இன்டீஜர் டைப் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க, நியூமரிக்கல் வேல்யூ டைப் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க. ஏன்னா ஆன்சர் பாருங்க 2 தான் வருது. ஸோ அதனால குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் எப்பொழுதுமே இன்டீஜர் கொஸ்டின்ஸ்ல இருக்கும், நியூமரிக்கல் வேல்யூ டைப் கொஸ்டின்ஸ்ல மோஸ்ட்லி இருக்கும். எழுதிங்கப்பா. Next problem, we'll do the next problem. Let the next one, let f of x, let f of x be a, let f of x be a, let f of x be a quadratic polynomial such that f of minus 1 plus f of 2 equal to 0. F of x be a quadratic polynomial such that f of minus 1 plus f of 2 equal to 0. If one of the roots of f of x equal to 0, if one of the roots of f of x equal to 0 is 3, if one of the roots of f of x is equals to 3, 0 is 3, lies then its other root is lies in the quadratic equation, lies in this equation. ஒரு root கொடுத்துட்டாங்க. f of x equal to 0 means 3 is a one root. The other roots lies in the
then its other root lies in the interval. ஆப்ஷன் கூட கொடுக்குறேன் பாருங்க, 1,3 அப்பதான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதாவது சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து with the help of the options, eliminating the option method, using the option, substitution methodல கூட எடுக்கலாம். substitution and balancing method பின்னாடி சொல்லி தரேன் பாருங்க. ஆன்சர்ஸை வச்சு ஈஸியா கண்டுபிடிக்க கூடியது. so using the options -1,0, -3, -1 and 0,1, these are the options are given. பாருங்க எங்க கொஸ்டினை இன்னொரு முறை அழகா ரீட் பண்றேன். f of x be a quadratic polynomial such that f of -1 plus f of 2 equal to 0. இல்லையா? அடுத்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லிட்டானா, then one of the f of x equal to 0 is one of the root is 3, then the other root lies in this எந்த இன்டர்வல்ல, இந்த 4ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கொஸ்டின் புரிஞ்சிருச்சா? இப்ப பாருங்க, ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்? f of x is equals to, இப்பதான் சொன்னேன் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் மோஸ்ட்லி நீங்க இப்படிதான் இருக்கணும். இதான் ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் a quadratic equation, ax square plus bx plus c. இங்க f of x equals to 0 is 3 na, which means that f of 3 equal to 0. f of 3 is equals to 0. அப்ப எங்கெல்லாம் x இருக்கும் அந்த இடத்துல என்ன போடலாம்? 3 போடலாம். அப்ப it becomes என்ன ஆயிடும்னா 3a 3 square 9a, x value is 3, 3b plus c equal to 0. Let us take this as equation number 1. இல்லையா? அடுத்தது கண்டிஷன் f of -1 plus f of 2 equal to 0. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல நான் என்ன பண்றேன், the quadratic equation b f of x equals to எழுதுறேன். f of -1 னா x க்கு பதிலா -1 போடணும். a into -1 square becomes +1. b into x க்கு பதிலா -1 plus c plus f of 2, x க்கு பதிலா 2 போடணும். a into 2 square 4 plus b into 2 சொல்றோமா, which is equals to 0. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணிட்டோமா, f of x equals to 0 அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு √3, அப்ப √3 இருந்தா x க்கு பதிலா 3 போடணும். அதாவது f of x க்கு பதிலா 3 போடுவேன். அதாவது f of 3 equal to 0 because 3 is a root, ஒரு ரூட். அப்ப எங்கெல்லாம் x இருக்கும் இந்த ஈக்குவேஷன்ல அந்த இடத்துல 3 போட்டோம்னா that is equal to 0 because x equals to 3 is a root. 9 ஏன்னா x ஸ்கொயர் பண்ற 3a ஸ்கொயர் பண்ணா 9a, x க்கு பதிலா 3 போடுற 3b plus c equal to 0. இது ஒரு ஈக்குவேஷன். அடுத்தது இங்க கண்டிஷன் கொடுத்துறான் f of -1 plus f of 2 equal to 0. when I put x is equals to -1 in this equation, அதுக்கப்புறம் x க்கு பதிலா 2 போடணும். -1 போட்டா இங்க +1 because ஸ்கொயர் பண்றோம். -1 plus c, அடுத்த ஈக்குவேஷன்ல x அதனுடைய வேல்யூ equal to 0. கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். a minus b plus c plus 4a plus 2b plus c equal to 0. Now you simplify 5a, 2b minus b plus b plus 2c equal to 0. Let us take this as second equation. அதுக்கு தான் இந்த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தடை உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா? இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்துருச்சு இல்லையா? இப்போ சால்வ் பண்ணலாமா? என்னென்ன கோஎஃபிஷியன்ட் a b c. அப்போ நான் டைட்டில் என்ன பண்ணணும், a b c டைட்டிலா போட்டுடணும். இங்க மிடில் டேர்ம் என்ன இருக்கு நீங்க தான் சொல்லணும். கேர்ள்ஸ் சொல்லு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு 3 குயிக் 1 9 3. பாய் சொல்லுங்க செகண்ட் இதுக்கு 1 2 5 1. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், a divided by 3 2s are 6 minus 1, b divided by 5 minus 18, c divided by 9 minus 15, which is equals to some constant k. So a divided by 5, b divided by 5 minus 18, which is equals to minus 13, c divided by 9 minus 18 minus 6 equals to some constant. நீங்க அப்படி தேவையில்லை. கான்ஸ்டன்ட்னா எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கும்னு அர்த்தம். அப்ப நீங்க அப்படியே கம்பேர் பண்ணிடலாம். your a is equals to 5, your b is equals to minus 13, your c is equals to minus 6. You can take the values like this. இப்போ இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் திரும்ப நான் என்ன அசியூம் பண்ணியிருந்தேன், your quadratic equation is f of x is equals to ax square plus bx plus c. இப்போ நான் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாமே அந்த ஈக்குவேஷனை. f of x is equals to என்னது, a, what is a value, 5x square, b minus 13x, c which is equals to minus 6. இதுதான் quadratic equation.
நல்லா கவனி. இப்ப லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் உடைய ஒரு ரூட் தான் 3 இல்லையா? ஒன் ஆஃப் த ரூட் இஸ் given 3. இன்னொரு ரூட் தெரியாது. சொல்லுங்கம்மா. சார் அந்த f of x திருப்பி சொல்ல முடியுமா சார்? எந்த f of x மா? மேலையா? f of x is equal to 5x square சார். அந்த ஈக்குவேஷன். ஒண்ணு இல்லம்மா, நான் a b c உடைய கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட்ல a divided by 5 b அதான் ப்ரொபோஷனல் சொல்லுவோம். அதுதான் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன். நான் டைரக்டா a உடைய வேல்யூ 5 எடுத்துக்கிறேன், b உடைய வேல்யூ -13 எடுத்துக்கிறேன், c உடைய வேல்யூ -6. ஏன்னா அந்த ப்ரொபோர்ஷன்ஸ்ல பண்ணும்போது அதே 6k தான் வரப்போகுது. அதனால டைரக்டா a க்கு பதிலா 5, b க்கு பதிலா -13, c க்கு பதிலா. Initially in the beginning of the problem I have taken this is a quadratic equation. ஏன்னா அதுதான் f of x equals to ax square plus bx plus c. அந்த ஈக்குவேஷன்ல a வேல்யூ, b வேல்யூ, c வேல்யூ எடுத்துமே போடு. இப்போ எனக்கு தேவையான கொஸ்டின்ல கேட்டா இல்லையா குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிங்கன்னு, அந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ எனக்கு என்ன கொஸ்டின்னா, ஒரு ரூட் 3 இன்னொரு ரூட் என்னன்னு கேட்கல, அந்த ரூட் எந்த இன்டர்வல்ல இருக்கும், அந்த 4ல எதுல இருக்கும்னு கேக்குறான். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ரூட் கொடுத்தாச்சு, one root is 3, another root நானே எடுத்துக்கிறேன், that is called alpha. கொடுக்கலாம் அப்படிதான் எடுப்போம், ஆல்பா பீட்டா தான் யூஸ்வலா எடுப்போம். ஒரு ரூட் 3 எடுத்துட்டா ஒரு ரூட் ஆல்பா. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், sum of the roots alpha plus 3, இதுல இருந்து sum of the roots எடுக்கலாம். இதை equal to 0 ன்னு போட்டுக்கலாம். f of x அந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை ஈக்குவேஷனா மாத்திக்கலாம். ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து you can take it as a equation. இப்ப alpha plus 3 சொல்லுங்க, what is the formula? Sum of the roots க்கு quadratic equationல minus b by a, கரெக்டா? which is equals to minus b by a. அப்ப என்ன வரும், மைனஸ் இருக்கு ஆல்ரெடி, அப்ப பிளஸ் 13, a வந்து 5. எனக்கு ஆல்பா தான் தேவை. 13 by 5 minus 3, take LCM 5, 13 minus 5 3s are 15, I'll get minus 2 by 5. ஆல்பா உடைய வேல்யூ -2 by 5. அடுத்த ரூட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஒரு ரூட் 3, இன்னொரு ரூட் என்ன தெரியுமா, -2 by 5. இந்த 4 இன்டர்வல் எங்க லை ஆகும், it lies in which interval? பாருங்க, -2 by 5 எங்க இருக்கும், 1, 3, சான்ஸே கிடையாது, எல்லாமே பாசிட்டிவ். -3, -1, ஏன்னா இது -2 by 5 இல்லையா, -3, -1, -1க்கு மேல இல்லையா, which is equals to -2 by 5. அப்ப we'll get what is the value, we'll get -1, 0. 0, 1க்கும் இங்க வரதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது. அப்ப therefore the answer is -1, 0 is the answer. Please take down. -2 by 5ன்றது -1ஓட பெருசுபா, அதனாலதான் அது -1க்கும் 0க்கும் நடுவுல வரும். அப்ப that is the answer. புரியுதா கேர்ள்ஸ்? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா? அடுத்த சம் போலாமா? Yes sir. Right. The sum of all the real roots, the next one, the sum of all the real roots, the sum of all the real roots, the sum of all the real roots, the sum of all the real roots of the equation e power 2x minus 4. This is also in the problem then you can find in your textbook. 6e power 2x minus 5e power x plus 1 is equals to 0. என்ன கேட்டா, அந்த sum of all the real roots. நல்லா பாருங்க, அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. எப்பொழுதுமே கொஸ்டின்ல வந்து சில முக்கியமான வேர்ட்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா you should underline that. இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ரியல் ரூட்ஸ். ரியல் ரூட்ஸ்னா உங்களுக்கு முக்கியமா எல்லாம் தெரியும். ரியல் ரூட்ஸ்னா என்ன இருக்கணும், what is the value, it should be, அதுக்கு நான் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு முன்னாடியே, டிஸ்கிரிமினன்ட் என்ன இருக்கணும், what is the del value, Positive sir. பாசிட்டிவ் greater than 0. இப்ப பாருமா, இது வந்து குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் மாதிரியும் இருக்குது, 2 இருக்குது. இப்ப என்ன பண்ணணும் தெரியுமா, இந்த மாதிரி சமயத்துல நீங்க எப்பொழுதுமே அந்த e power 2x வச்சு போடக்கூடாது. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, e power x is equals to t ன்னு எடுத்துங்க. put e power x equals to t அல்லது t equals to e power x. அப்ப இந்த e power 2x எப்படி மாறும், your power tx என்ன சொல்லலாம், t square சொல்லலாமா? ஏன்னா e power x 2x எப்படி போடலாம், e power x the whole square, which means that is t square, which implies you can write this as t square minus 4, 6 into e power 2x at t square minus 5 into t plus 1 equal to 0.
பாருங்க, ரெண்டு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன், இது ஒரு குவாட்ராட்டிக், இது ஒரு குவாட்ராட்டிக், தனித்தனியா பிரிச்சு போடலாம் பிகாஸ் தே ஆர் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்ன்றது ஒரு ஃபேக்டர், 6 ஸ்கொயர் மைனஸ் 5t பிளஸ் 1ன்றது ஒரு ஃபேக்டர். இப்போ இதை ஈஸியா சொல்லிடலாம். டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4 கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. your t value is equals to plus or minus 2. இங்க ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் -5 மல்டிப்ளை பண்ணா 6. 6 உடைய ஃபேக்டர்ஸ் தான் நான் பாருங்க 2 3 5 1. இதுதான் வந்து 6 உடைய ஃபேக்டர்ஸ். 5 1 போட முடியாது இல்லையா? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம், -2 -3. அப்போ -2 -3 போட்டா -5. -2 மல்டிப்ளைட் பை -3 -6. இங்க முன்னாடி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் போல 6 இருக்கு. அங்க ஒண்ணு இல்லைன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை, அப்படியே எடுத்து நீங்க ஃபேக்டர்ஸ் எழுதிடலாம். இது வந்து 1 டைம் போகும், இது வந்து 3 போகும், இது வந்து 1 டைம் போகும், இதுல வந்து 2 டைம் போகும். அப்ப நீங்க ஃபேக்டர் எப்படி எழுதலாம், t minus 1 into t minus 1 by 2 equal to 0. One t minus 1 equal to 0, another one t minus 1 by 2 equal to 0. Your t is equals to 1 and t is equals to 1 by 2. Initially t என்ன நடத்தீங்க? What is the value of t? Sir, 1 by 3 sir, minus 1 போட்டுருங்க sir. Sorry ma, minus 1 by 3. Thank you ma. 1 by 3. Okay. Your t value is nothing but e power x. Exponential function e power x never be positive. Sorry, negative. Only you have to take positive value. Your e power x is equals to 2. Real, ஏன்னா real தான் இருக்கணும். புரியுதுங்களா? அதுதான் உங்க முக்கியமான கண்டிஷன். It should be a real. அப்போ அதே போல e power tx is equals to, sorry, e power x is equals to 1 by 3. Here e power x is equals to 1 by 2. இப்போ x இருக்கு இல்லையா, இதை கண்டுபிடிக்கணும். எனக்கு அதுதான் கேட்டிருக்கான். எக்ஸ்ல தான் இருக்கு ரூட்ஸ். அப்ப சம் ஆஃப் ஆல் த ரூட்ஸ், அதான் கொஸ்டின். சம் ஆஃப் ஆல் த ரியல் ரூட்ஸ். அப்போ -2 ரூட் தான், ஆனா ரியல் ரூட்ல வராது. e power xன்றது ரியல் ரூட்ல வராது. -2ன்றது only I can take e power x equals to 2. This is the eligible one. இப்போ e power x equals to 2 னா x is equals to, இந்த e அந்த சைடு போச்சுன்னு வச்சுங்களேன், log base e2. எக்ஸ்போனென்ஷியல் அந்த சைடு போனா லாகர்தம், லாகர்தம் இந்த சைடு வந்தா எக்ஸ்போனென்ஷியல். அப்ப e பவர் x equals to 2 னா x equals to log base e2. அதே போல x is equals to log base e 1 by 3. x is equals to log base e 1 by 2. எனக்கு என்ன வேணும், sum of all the roots. மொத்தம் 3 ரியல் ரூட்ஸ் கிடைச்சது. 1 2 3. we have 3 real roots. just add this. அப்ப என்னன்னா sum of all the real roots, sum of all the real roots, which is equals to log base c2 plus log base c 1 by 3 plus log base c 1 by 2, using the properties of the logarithm. Logarithm உடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா log m plus log n plus log s எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும். ப்ராடக்ட் எல்லாமே log base c 2 into 1 by 3 into 1 by 2. காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல ஆர்குமெண்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க, அந்த மாதிரி 2 2 கேன்சல் ஆயிடும். we have log base c 1 by 3. புரியுதுங்களா? ஆன்சர் எப்படி கொடுத்துருப்பானா, இந்த 1 by 3 எப்படி பண்ணானா minus log base c 3. ஸோ 1 by 3 minus log e பண்ணலாம். அதே போல log base c 1 by 2 அப்படின்னு சொன்னா I can write log base c 2. அந்த ரெசிப்ரோக்கல்ல மாத்தும் போது முன்னாடி மைனஸ் பண்றோம். அப்ப therefore the right answer ஆப்ஷன்ல அங்க என்ன இருக்கும்னா minus log base c 3. that is the answer. Once again I'll repeat you. Please, those who are not understand clearly, please listen carefully once again. Because of you only, again I am teaching e power 2x minus 4, 6 e power 2x minus 5 e power x plus 1. இந்த மாதிரி லாகர்தமிக்கு எக்ஸ்போனென்ஷியல்ல கொடுத்தாங்கன்னா ட்ரிக்னாமெட்ரிக்ல சில சமயம் கொடுப்பாங்க. ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லயும் sin x, cos x ன்னு you have to convert into any other variable. I am just putting e power x equals to t. Then e power 2x can be written as e power x the whole square. That is nothing but t square. Wherever e power 2x comes, you put t square, and wherever x comes, e power x comes, you put t. So then I'll get the equation becomes t square minus 4, 6t square minus 5t plus 1. அதுக்கப்புறம் 10th standard level தான். t square minus 4 equal to 0, t square equal to 4, t equals to plus or minus 2. 6t square minus 5t plus 1 equal to 0. I can write t minus 1 into t minus 1 by 2 equal to 0. t minus 1 by 3, இல்லையா? Sorry. t minus 1 by 3. So therefore t equals to 1 by 3, t is equals to 1 by 2. But we have substituted t is equals to e power x.
Exponential function can never be negative. I am just considering for real roots, e power x is equals to 2 alone. Minus 2 is impossible, neglected. So next e power x equals to 1 by 3, e power x equals to 1 by 2. From this, we can able to find out x in the e on the side போனா logarithm side, logarithm மாறிடும். அப்ப log base c 1 by 3. நல்லா கவனிங்க, அந்த base c போடலன்னா you have to put ln. சரியா நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இல்லையா? அதனால base c போடலன்னா நீங்க ln போடணும். base c போட்டா எப்படியே போடலாம். இப்போ sum of the real roots, 3 real roots கிடைச்சிருக்கு. மூணுத்தையும் ஆட் பண்றேன். logarithmல ஆட் பண்ணா it is in multiplication. அப்ப எல்லா வேல்யூஸையும் மல்டிப்ளை 2 into 1 by 3 multiplied by 1 by 2. 2 2 cancel, log base c 1 by 3. That is nothing but minus log base c3. Please take down. Next one. Sum பார்த்தோம்ல, product பத்தி பார்ப்போம். The product of the equation, the product of the equation, the product of the equation, the product of the equation 9x square minus 18 modulus of x, 9x square minus 18 modulus of x plus 5 equal to 0. Plus 5 equal to 0. Okay, plus 5 equal to 0. இப்போ இந்த இடத்துல இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுக்கலன்னு வச்சுங்களேன், நீங்க ஈஸியா அதனுடைய ப்ராடக்ட்டை கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. ஆல்பா பீட்டா மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அங்க இல்ல அப்படின்னு சொன்னா ஈஸியா யூ கேன் ஃபைண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு 9x ஸ்கொயர் மைனஸ் 18x பிளஸ் 5 ஈக்குவல் டு 0ன்னு சொன்னா ப்ராடக்ட் யுவர் ஆல்பா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு c by a. தட் இஸ் யூ வில் கெட் 5 by 9. அதுதான் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ரூட்ஸ். இங்க மாடுலஸ்னு வந்திருக்கு. அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா, நல்லா கவனிங்க, நான் போன வாட்டி மாதிரி தான் t is equals to modulus of x. ப்ளீஸ் நல்லா கவனிங்க, மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணா மறுபடியும் அது எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் கிடைக்கும். எப்பொழுதுமே மாடுலஸ் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது அகைன் ஐல் கெட் எக்ஸ் ஸ்கொயர். எக்ஸ் ஸ்கொயரும் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் ஒன்றும் இல்லை, தப்பு கிடையாது. ஏன்னா அது வந்து பாசிட்டிவ்ல மாறிடுது. இப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு மேலே ஐ கேன் புட் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர். அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா ஐ கேன் புட் டி ஸ்கொயர். நான் சொல்ற புரியுதா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி போடலாம்னா மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 18 இன்டூ மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் 5 ஈக்குவல் டு 0. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கூட இட் இஸ் இன் யோர் டெக்ஸ்ட் புக். இப்போ நான் டீக்கு பதில் எடுத்த மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்தேன். மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா 9t ஸ்கொயர் மைனஸ் 18t பிளஸ் 5 ஈக்குவல் டு 0. ஃபேக்டரைசேஷன் ஆட் பண்ணா மைனஸ் 18, மல்டிப்ளை பண்ணா 9 5s are 45 இல்லையா? 45 உடைய ஃபேக்டர்ஸ் பார்க்கணும். 9 5 45 உடைய ஃபேக்டர்ஸ் என்ன இருக்கு? 9 5 அப்புறம் வேற என்ன? 15 3 இல்லையா? 15 3 வரும். அப்போ ஐ கேன் ரைட் மைனஸ் 15 மைனஸ் 3. ஸோ இங்க முன்னாடி 9 இருக்கனால டிவைட் பை 9. ஸோ இட் வில் கோ 1 டைம், இட் வில் கோ 3 டைம், இட் வில் கோ 5 டைம், இட் வில் கோ 3 டைம். அப்போ t minus 5 by 3 into t minus 1 by 3. So அப்போ t is equals to 5 by 3 and t is equals to 1 by 3. So t என்னன்னு எடுத்தீங்க? I have taken t is modulus of x is equals to 5 by 3. Modulus of x is equals to 1 by 3. Modulus now both plus and minus. If you want to find out x value, I can get plus or minus 5 by 3. If you want to take x is equals to plus or minus 1 by 3. அப்போ மொத்தம் எத்தனை values for x? How many values for x? 4 values. 4 values. அப்போ அதனுடைய ப்ராடக்ட்டை நீ கண்டுபிடிக்கணும். ப்ராடக்ட்னா 5 by 3 into minus 5 by 3, 1 by 3 into minus 1 by 3. Now you multiply minus into minus plus, 5 5s are 25. 3 into 3 into 3 into 3, which is equals to 81. That is the answer. The answer is 25 by 81. Please take down. The next problem. Let alpha be a
let alpha be a root of the equation. Let alpha be a root of the equation 1 plus x square. Let alpha be a root of the equation 1 plus x square plus x power 4 is equals to 0. Then the value of alpha power 1011 alpha power 2022 minus alpha power 3033 is equal to, இது சமீபத்துல ஒரு 2022 எக்ஸாம் நடந்ததுல கேட்ட கொஸ்டின் பாரு, ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல தான் கேட்டிருக்காங்க, கவனிக்கிறீங்களா? I want everyone to please listen. Yes. Yes, sir. So here it நல்லா கவனிங்க, இங்க ஒரு டெக்னிக் நான் சொல்ல போறேன். நம்ம சொல்லுமா? Let alpha be a root of the equation 1 plus x square plus x power 4. இல்லையா? இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா நம்ம பண்ணுவோம். இங்க ட்ரிக்கே அதுதான், மத்தபடி மத்ததெல்லாம் ஈஸி. இந்த x power 4 இதை எப்படி பண்ணலாம்னா x power 4 plus x square plus 1 equal to 0. இதை கொஞ்சம் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா போதும், ஈஸியா புரிஞ்சிடலாம். x square plus x plus 1 x square minus x plus 1 மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க, அதே கிடைக்கும், இதே வேல்யூ தான். x x கேன்சல் ஆயிடு, x டேர்ம் வராது. மல்டிப்ளை பண்ணி பாரு, எக்ஸ் பவர் 4 வரும், எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும், அதோட கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் தான், எக்ஸ் டேர்ம் வராது. அதை தான் நான் இப்படி போட்டிருக்கேன், இந்த ஈக்குவேஷனை தான் இப்படி போட்டிருக்கேன். இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கா? இது ரெண்டுத்தையும் இதை கண்டிப்பா பார்த்துருப்பேன். நான் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் நடத்திட்டேன். என்னத்துல பார்த்தேன்? கரெக்டா சொல்லு பார்க்கலாம். இந்த ஈக்குவேஷனை எங்க பார்த்தேன்? இந்த குவாட்ராட்டிக் தனித்தனியா போடலாம். இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0. இன்னும் கூட நான் உங்களுக்கு ஐசி ஐடியா சொல்லி தரப்பேன். சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா x is equals to -1 plus or minus square root of b square minus 4ac. b square பண்ணா 1, 1 minus 4 minus 3. minus 3 எப்படி பண்ணலாம்? root 3i divided by 2 into a2. இது அதே போல x இங்க என்ன 1 plus or minus will get அதே தான் i root 3 divided by 2. இது எங்க பார்த்திருக்க? இது எங்க பார்த்த? x உடைய வேல்யூ -1 plus i root 3 by 2. -1 minus i root 3 by 2. இது எங்க பாத்தீங்க? ஆமா, நீங்க தான் சொல்லணும். ஒமேகா வேல்யூ. வெரி குட், ஒமேகா வேல்யூ. அது அப்படி சொல்லக்கூடாது, கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி இல்ல, அதுதான் ஒமேகா. பரவாயில்ல, வெரி குட். ஸோ நீங்க என்ன சொன்னோம்? திஸ் கால்டு கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டில நம்ம போட்டோம். ஒன்ன ஒமேகான்னு சொல்லுவோம், இது என்ன சொல்லுவோம்? ஒமேகா ஸ்கொயர். ஸோ நீ பரவாயில்ல, வெரி குட் ட்ரை. ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர். சரியா? அடுத்தது பாரு, அடுத்தது பாருங்க. இது எப்படி இருக்கு? x உடைய வேல்யூ -1 plus i root 3 by 2. இன்னொன்னு -1 minus i root 3 by 2. இதுக்கு அப்படியே நெகட்டிவ். இது வந்து மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர், இது வந்து மைனஸ் ஒமேகா. வேற ஒண்ணுமே கிடையாது, சின்ன சேஞ்ச் தான், சைன் சேஞ்சா இருக்குது. இது ஒமேகானா அது மைனஸ் ஒமேகா, இது ஒமேகா ஸ்கொயர்னா அது மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர். நம்மளுக்கு கிடைச்ச இந்த 4 ரூட்ஸும் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். இட்ஸ் கியூபிக் ஃபங்க்ஷன் இல்ல, பை குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். 4 ரூட்ஸ், இதனுடைய ஹையஸ்ட் டிகிரி 4. therefore it has 4 roots. இந்த 4 ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒமேகா. இங்க கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்கான்? ஆல்பா பி a ரூட். அந்த ஆல்பாவை தான் நான் ஒமேகான்னு எடுத்துக்கிறேன். லெட் ஆல்பா பி ஒமேகா. இப்போ எனக்கு என்ன ஆயிடும்னா, ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஒமேகா பவர் 1011 பிளஸ் ஒமேகா பவர் 2022 ஒமேகா பவர் 3033. சரிங்களா? அப்போ ஒமேகான்றது என்ன? வாட் இஸ் ஒமேகா? இதுக்கு நான் இப்பதான் சொன்னேன் உங்களுக்கு. என்ன சொல்லணும்? ஒமேகான்றது எப்படி சொல்லணும்னு சொன்னேன்? கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி. கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி முக்கியமான கண்டிஷன் 1 plus ஒமேகா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0 ஆர் ஒமேகா கியூப் உடைய வேல்யூ 1. எப்பெல்லாம் ஒமேகா பவர் மல்டிபிள் ஆஃப் 3 இருக்கும் அப்பெல்லாம் 1. 1011 பாருங்க, ஆட் பண்ணி பாருங்க. 1 plus 1 2, 2 plus 1 3. எஸ், 3 is divisible by 3. அப்போ இதனுடைய வேல்யூ வந்து 1. இதை சம் பண்ணி பாரு. 2 plus 2 4, 4 plus 2 6. உங்க எல்லாருக்கும் divisibility by 3 தெரியும் நினைக்கிறேன் அந்த டெக்னிக் இல்லையா? So if you sum up all the numbers, if it is divided by 3, the whole number is divided by 3. 2022 is divided by 3. Yes, the value is 1. 3033 divide ஆகுமா? 3 plus 3 6, 6 plus 3 9. 9 is divisible by 3. அப்போ 1. அப்போ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணா the answer is 1. Please take down. Numerical value type problemல வந்திருக்குது.
ப்ளீஸ் டேக் டவுன். பார்த்தோன்னே பயப்படக்கூடாது, ஐடியாவை டக்குன்னு யூஸ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் சார், இந்த क्वेश्चनல x power 4 வந்து x square whole square னு எடுத்துட்டு அப்புறம் x square equal to t ன்னு போட்டா ஆன்சர் வருமா சார்? எந்த போதுமா? அதாவதுமா நீங்க சொல்றது புரியுது எனக்கு. நீங்க அந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னு வச்சீங்களேன், அதோட சிம்பிளஸ்ட் வே தான். நீங்க சொல்றது எப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக டீன்னு எடுக்கிறீங்க, மறுபடியும் எக்ஸ் ஸ்கொயரை கொண்டு வந்து போட்டு 4 ரூட்ஸ் கண்டுபிடிப்பீங்க. கரெக்டா? எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக எடுத்தா டி ஸ்கொயர் பிளஸ் 1. இப்போ நீங்க டி உடைய வேல்யூ வந்து என்ன ஆகும்? மறுபடியும் ஸ்கொயர் ஆகும்ல. நீங்க டி ஸ்கொயர் தானே அதை எடுத்திருப்பீங்க. எக்ஸ் உடைய வேல்யூ இப்போ எடுத்தா டி ஸ்கொயர்னு எடுப்பேன். இல்ல சார், x power 4 வந்து x square whole square னு எடுத்துட்டு சார் அப்புறம் t equal to x square னு எடுத்து சார். அதுதான்மா, நீங்க டி ஸ்கொயர் பிளஸ் டி பிளஸ் 1 வரும். கரெக்டா? டி ஸ்கொயர் பிளஸ் டி பிளஸ் 1. அப்ப நீங்க எடுக்கும் பொழுது டி உடைய வேல்யூ என்னன்னா -1 பிளஸ் ஆர் மைனஸ். இதே கொஸ்டின் தான் திரும்பி வந்திருக்கும். -1 பிளஸ் ஆர் மைனஸ் i√3/2. அப்போ ஒரு ரூட் வந்து டி வேல்யூ வந்து -1 பிளஸ் i√3/2, இன்னொன்று வந்து -1 மைனஸ் √3/2 வரும். அதை எப்படி எடுப்பீங்கன்னா டி ஸ்கொயர் எடுப்பீங்க, சரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுப்பீங்க. எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு -1 பிளஸ் ஆர் மைனஸ் i√3/2, எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு -1 மைனஸ் √3/2 எடுப்பீங்க. கரெக்டா? அது வந்து உனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா வராது. இதுதான் ஈஸி. ஏன்னா அதுக்காக தான் அந்த ஆல்பா பவர் 1011 ஆல்பா பவர் 22 கொடுத்ததுக்கு காரணமே அதுதான். நீங்க இதை வந்து கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும். அதுக்கு அந்த மாதிரி எப்பொழுதுமே பெரிய வேல்யூஷன் தான் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணு. அது வந்து ஒமேகாவை இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. புரியுதுங்களா? ஜஸ்ட் நீங்க மைண்ட்ல அந்த ட்ரிக்கை வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒமேகாவுடைய வேல்யூ இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு. அப்போ ஒமேகா வந்து ஒன்னு மைனஸ்ல வரலாம், இல்லைன்னா பிளஸ்ல வரலாம். ரெண்டுமே சான்சஸ் இருக்கு. இந்த ஈக்குவேஷனும் கிடைக்கலாம் அல்லது அந்த ஈக்குவேஷனும் கிடைக்கலாம். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். அடுத்தது, நீங்க சாதாரணமா உங்களுக்கு ரூட்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தா நீ அந்த வழியில கண்டுபிடிச்சு போடலாம். சரிங்களா? இங்க வந்து உங்களுக்கு டெக்னிக் என்ன கொடுத்துருங்க, அந்த அதனுடைய வேல்யூ உங்களுக்கு சொல்றேங்க. ஆல்பா பவர் 1011, ஆல்பா பவர் 2022, ஆல்பா பவர் 3033. அதனால ஒரே வழி ஒமேகா இது இப்படிதான் போடணும். அடுத்தது பாருங்க, if the sum of the squares of the reciprocals, if the sum of the squares of the reciprocal of the roots, please take down, if the sum of the squares of the reciprocal of the roots of alpha and beta, if the sum of the squares of the reciprocals of the roots of the alpha and beta of the equation 3x square plus lambda x minus 1 equal to 0 is 15, then 6 power alpha cube plus beta cube the whole square, 6 cube plus beta cube the whole square is equals to, சரிங்களா? பாருப்பா, ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துறாங்க, 3x square plus lambda x minus 1 equal to 0. கண்டிஷனா கொடுத்துருக்காங்கன்னா the sum of the squares of the reciprocals of the roots alpha. நம்ம முன்னாடியே தெரிஞ்சிச்சு, alpha beta are the roots. Alpha beta are the roots of the equation. அப்ப alpha plus beta கண்டுபிடி, which is equals to minus b by a minus lambda by 3. Alpha beta கண்டுபிடி, where the c is c by 1, அப்ப minus 1 by 3. கரெக்டா? சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ், ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அடுத்து என்ன பண்ணிருக்கானா, ஆல்பா பீட்டா ரூட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய சம் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஆஃப் தி ரெசிப்ரோக்கல்ஸ். அப்போ சம் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஆஃப் தி 1 by ஆல்பா ஸ்கொயர் 1 by பீட்டா ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 15. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. 1 by ஆல்பா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 15. இதுக்கு நீங்க எல்சிஎம் எடுக்கலாம். ஆல்பா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் எல்சிஎம் எடுத்தா ஆல்பா பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர். இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா பீட்டா ஸ்கொயர். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து அந்த இது டைரக்ட் ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு நான் கொடுத்தேன் இல்லையா, 1 by ஆல்பா பை பீட்டா பிளஸ் பீட்டா பை, அதுக்கு தான் கொடுத்தேன்னா பீட்டா ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆல்பா ஸ்கொயர் which is equals to 15. இப்போ இந்த பீட்டா ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆல்பா ஸ்கொயர் எப்படி போடலாம்? ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 ஆல்பா பீட்டா போடலாமா? we can write this as minus 2 alpha beta. கரெக்டா? we can write this as minus 2 alpha beta. இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா 15 into alpha beta the whole square. இப்போ எனக்கு எல்லா வேல்யூவும் தெரியுமா? ஆல்பா பிளஸ் பீட்டாவுடைய வேல்யூ என்னது?
minus lambda by 3. Minus lambda by 3 the whole square. Minus 2 into alpha beta. Alpha beta value minus 1 by 3. 15 into alpha beta the whole square. Minus 1 by 3 square 1 by 9. 3 la இது 5 times போகும், இது 3 times போகும். Lambda square பண்ணா lambda square, 3 square பண்ணா 9. 5 by 3. இந்த minus 2 by 3 அந்த சைட் கொண்டு போனா சாரி minus 2 by 3 ஏன்னா minus minus plus ஆயிடும். Minus 2 by 3. Your lambda square by 9. Taking LCM 3. 5 ல 2 போச்சுன்னா 3. 3 by 3. It becomes 1. அப்ப நான் என்ன சொல்லணும்னா your lambda square equals to 9. அப்ப lambda square equals to 9 னா lambda உடைய வேல்யூ என்ன சொல்லலாம், which is equals to 3. Your lambda is equals to 3. Yeah, we have found out the value of lambda is 3. இப்ப பாருங்க lambda plus or minus 3 sir. இருக்கலாமா, மேபி பிளஸ் ஆர் மைனஸ். நீங்க 3 னு எடுத்துங்க. क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்காங்க, find out the value of 6 alpha cube plus beta cube. lambda வேல்யூ அப்படியே எடுத்துங்க, பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0 எடுத்துக்கலாம். இல்ல வேணும்னு நீங்க வெறும் lambda equals to 3 னு எடுத்துங்க. இப்ப lambda greater than 0 னு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. சரிங்களா, lambda greater than 0. just put அந்த क्वेश्चन முடிஞ்ச பிறகு அந்த 15 க்கு அப்புறம் போட்டுங்க lambda greater than 0. so you can take lambda உடைய வேல்யூ 3. இப்போ எனக்கு இதனுடைய வேல்யூ தெரியும், alpha cube plus beta cube. இதுதான் முன்னாடியே கொடுத்துறேன் இந்த int. what is the formula alpha cube plus beta cube? நம்ம சொல்லுங்களேன், இந்த புக்க திருப்பி பாரு. முன்னாடி alpha plus beta the whole cube alpha beta into minus 3 alpha beta into alpha plus beta. Very good, Tambi, very good. What is alpha plus beta? Which is equals to lambda minus lambda by 3 the whole cube. Minus 3 into alpha beta minus 1 by 3. Alpha plus beta is minus lambda by 3. 3 3 cancel. We have lambda cube minus minus lambda cube. 3 cube 27. அப்புறம் minus into minus into minus. அப்புறம் வெறும் minus தான் இருக்கும், which is equals to lambda by 3. We'll get lambda by minus lambda by 3. So we know lambda உடைய value என்னன்னு. lambda 3. 3 into 3 into 3, which is equals to minus 27 divided by 27. Minus 3 by 3. 27 it will go one time. 3 லியும் one time. Minus 1 minus 2 it will give minus 2. இது alpha cube plus beta cube உடைய value. எனக்கு தேவை 6 times of alpha cube plus beta cube the whole square. அப்போ 6 times of alpha cube plus beta cube உடைய value தான் minus 2. Minus 2 the whole square. 6 into 4, therefore the answer is 24. Please take down. The answer is 24. Next problem. Let A comma B, let A comma B is belongs to R. Let A comma B belongs to R. Let A comma B belongs to R. A comma B belongs to R. Real number belongs to R, not real number. A comma B is belongs to real number. Such that the equation ax square minus 2bx plus 15 equal to 0. Ax square minus 2bx plus 15 equal to 0 as a repeated root alpha. சரியா? இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு ரூட்டுமே ஆல்பா தான். இது ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன், இதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே ஆல்பா. And if alpha and beta are the roots of the equation, x square minus 2bx plus 21 equal to 0, then alpha square plus beta square is equals to. நான் question read பண்ற பாத்துங்க. That A comma B is belongs to R be such that the equation ax square minus 2bx plus 15 equal to 0 has a repeated root alpha.
அடுத்தது பாருங்க, if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation, x square minus 2bx plus 21 equal to 0, then alpha square plus beta square is equal to, சரியா? இப்ப பாருங்க, முதல் ஈக்குவேஷனை வச்சு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஏக்கும் பிக்கும். இங்க ஆல்பா ஆல்பா ரூட்ஸ், அப்ப சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், ஆல்பா பிளஸ் ஆல்பா. அப்ப என்ன ஃபார்முலா? பி பை ஏ. பி வந்து இங்க -2b, அப்ப மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும், 2b by a. அப்ப 2 alpha is equals to 2b by a. 2 cancel, this belongs to alpha is equals to b by a. இப்ப அடுத்ததுல ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ், alpha into alpha which is equals to alpha square. The formula says that c by a, I can write this as 15 by a. இப்ப இதையும் ஸ்கொயர் பண்ணுங்க, ஆல்பா ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன வரும்? b by a, b square by a square. இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணலாமா? இதுவும் ஆல்பா ஸ்கொயர் தான், இதுவும் ஆல்பா ஸ்கொயர் தான். யூ கேன் கம்பேர். வில் கெட் 15 by a is equals to b square by a square. அப்ப a கேன்சல் ஆகும், this becomes b squared equals to 15a. அப்ப b square உடைய வேல்யூ என்னன்னு சொல்லலாம், I can say 15a. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை வச்சு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கொண்டு வந்துட்டோம், ஏக்கும் பிக்கான ரிலேஷன்ஷிப். எப்போ ஆல்பாவும் ரூட்ஸ் ரெண்டுமே ரிப்பீட்டட் ரூட்ஸ். இங்க அப்படி கிடையாது, இங்க ஆல்பா பீட்டா ரெண்டுமே தனித்தனியான ரூட்ஸ். அப்ப இதுக்கு ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா கண்டுபிடிக்கலாம். மைனஸ் பி பை மைனஸ் 2b by 1 2b. ஆல்பா பீட்டா will get 21 which is equals to 21. அதனால இங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, ஆல்பா ஸ்கொயர் மைனஸ் பீட்டா சாரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2bx பிளஸ் 21 ஈக்குவல் டு 0. அதுல ஆல்பாவும் ரூட் தான், பீட்டாவும் ரூட் தான். நான் என்ன பண்றேன், லெட் ஆல்பா பி த ரூட்னு எடுத்துக்கிறேன். ஆல்பா பி த ரூட்னா அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறிடும்? ஆல்பா ஸ்கொயர் மைனஸ் 2b ஆல்பா பிளஸ் 21 ஈக்குவல் டு 0. ஏன் தெரியுமா? நான் ஆல்பாவுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன். ஆல்பா ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ தெரியும், ஆல்பாவுக்கும் வேல்யூ தெரியும். ஆல்பா ஸ்கொயர் எப்படி போடுவேன்? பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் 2b இன்டூ ஆல்பா எப்படி போடுவேன்? பி பை ஏ பிளஸ் 21 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ இது எல்சிஎம் எடுக்கலாமா? ஏ ஸ்கொயர் இஸ் த எல்சிஎம். அப்ப இது ஒன்னும் ஆகாது, மைனஸ் இங்க ஏவால மல்டிப்ளை பண்ணும், ஏ ஸ்கொயர்னா ஒரு ஏ தானே இருக்கு. அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2ab ஸ்கொயர். இங்க ஏ ஸ்கொயர்ல மல்டிப்ளை பண்ணோம், வில் கெட் 21a ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0. இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம், வில் கெட் b ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab ஸ்கொயர் பிளஸ் 21a ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0. ஆனா b ஸ்கொயருக்கு ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்க வேல்யூ எவ்வளவு? 15a. அப்ப therefore 15a, b ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ எவ்வளவு? that is called 15a minus 2a into 15a plus 21a square equal to 0. Correct? So we have minus 21a squared equal to 0. So we simplify பண்ணலாமா? We'll get 15a minus 2 into 30a square. 21ல 30 போச்சுன்னா வரும் minus 9. We'll get minus 9a squared equal to 0. இது எப்படி போடலாம்னா 15a இந்த 9a ஸ்கொயர் அப்படிக்கா போனா பிளஸ் 9a ஸ்கொயர், ஒரு a கேன்சல் ஆயிடும். அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, வில் கெட் 9a is equals to 15. 9a equal to 15. அப்ப இதுல இருந்து a உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம், 15 by 9 which is equals to 5 by 3. அப்போ a கண்டுபிடிச்சாச்சு. It is very easy to find out b value. What is b value? b square is equals to 15a. இல்லையா? நீங்க b ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ இப்ப கண்டுபிடிச்சிடலாம். your b squared is equals to 15 into a. a வேல்யூ என்னது? 5 by 3. it will go 5 times. அப்ப 5 5s are 25. அப்ப எனக்கு a ஸ்கொயர் தெரிஞ்சிச்சுமா, b ஸ்கொயர் தெரிஞ்சிச்சு. எனக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கேன், வாட் இஸ் ஆல்பா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர்? ஆல்பா ஸ்கொயரை டைரக்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம். எங்க போட? ரைட், இந்த சைட்லயே போடுறேன். எப்படி? ஆல்பா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர். b square உடைய வேல்யூ 25. a வை ஸ்கொயர் பண்ணா 5 ஸ்கொயர் பை 3 ஸ்கொயர் which is equals to 25 by 9. 9 வந்து மேலே ஆயிடும், 25 கேன்சல். நெக்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த பீட்டா வேல்யூ. இல்லையா? இங்க பாருங்க, ஆல்பா பீட்டா ஈக்குவல்ஸ் டு 21. இதை ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? ஆல்பா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் 21 ஸ்கொயர் பண்ணா 441. எனக்கு ஆல்பா ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ தெரியும் 9. 9 பீட்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 441. பீட்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 441 டிவைடட் பை 9. 9 வந்து 44ல 4 டைம்ஸ் போகும், அதுக்கப்புறம் 9 49. அப்போ பீட்டா ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ வந்து 49.
ஆல்பா ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ வந்து 9. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஆல்பா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் 49 பிளஸ் 9 the answer is 58. ரொம்ப ஈஸி, அவ்வளவுதான். அப்படியே போட்டு போயிட்டே இருக்கணும். பாருங்க, முதல் கொஸ்டினுக்கு முதல் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனா சொல்லிட்டான் ஆல்பா பி த ரூட்ஸ், ரெண்டுமே ரிப்பீட்டட் ரூட்ஸ். ஆல்பா ஆல்பா சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ்னா 2 ஆல்பா, தட் இஸ் நத்திங் பட் 2b by a. ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ்னா ஆல்பா இன்டு ஆல்பா which is equals to alpha square. So which is formula is c by a will get 15 by a, that is called வரும். இப்போ இதையும் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுங்க, ஆல்பா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர். ரெண்டுத்தையும் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா பிரிச்சு போடலாம், which is equals to alpha square equal to b square by a square. அப்ப ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது I'll get the equation is b square equals to 15a. இது ஒரு பக்கம் வச்சுங்க. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் x square minus 2bx plus 21 equal to 0 இல்லையா? I'm taking the roots are alpha and beta. Find out the sum of the roots, product of the roots. இது ஒரு பக்கம் அப்படியே வச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றேன், ஆல்பான்றத ஒரு ரூட்ன்றதுனால எக்ஸுக்கு பதிலா ஆல்பா போட போறேன். வில் கெட் த ஈக்குவேஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆல்பா. ஆல்பா ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 பீட்டா ஆல்பா பிளஸ் 21 ஈக்குவல் டு 0. எனக்கு ஆல்பா உடைய வேல்யூ தெரியும், ஆல்பா ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ தெரியும். எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்றேன். வில் கெட் த ஈக்குவேஷன் as b ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab ஸ்கொயர் பிளஸ் 21a ஸ்கொயர். சிம்பிளிஃபை பண்ணா அதுல இருந்து a கிடைக்குது 5/3. இது எத்தனை b ல சப்ஸ்டியூட் பண்றீங்க, b ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 15a, அதுல இருந்து b ஸ்கொயர் கிடைக்குது 25. From that we can able to find out alpha square. Alpha square is nothing but beta square by b square by a square. Your b square is 25 and a square is 25 by 9. So in the 25 in the 25 cancel later, the answer is 9. Alpha square உடைய value 9. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல எத்தனை போடுங்க, alpha beta ஸ்கொயர் பண்ணா alpha square beta square equal to 441. Alpha square உடைய value 9. அப்ப beta square equal to 441 by 9, that is called 49. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா the answer is 58. Please take down. So we'll do one more problem. The final problem of today's class. So இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுவும் ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூ ப்ராப்ளம் தான் கேட்டாங்க. அதாவது உங்களுக்கு மொத்தம் 30 கொஸ்டின் வருமா, அதுல ஃபர்ஸ்ட் 20 கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின், அதாவது சிங்கிள் கரெக்ட் ஆன்சர் டைப். The question setter will give you the 4 options. You have to choose the most appropriate and correct answer. அது up to 1 to 20. அதுக்கு வந்து you have a negative marks. ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா 4, ஒரு கொஸ்டின் தப்பா எழுதினா -1 மார்க் you can lose. அடுத்து லாஸ்ட் ஒரு 21 to 30 வந்து மொத்தம் 10 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கணும். யூ ஹேவ் டு ஆன்சர் ஒன்லி 5. 5ல நெகட்டிவ் மார்க்ஸ்லாம் கிடையாது, பட் வந்து எல்லாமே நியூமரிக்கல் வேல்யூ டைப், ஆப்ஷன் இருக்காது. நீங்களே அந்த நியூமரிக்கல் வேல்யூல இருக்கணும் ஆன்சர், புரியுதுங்களா? அந்த நியூமரிக்கல் வேல்யூ தான் உங்களுக்கு ஆன்சராகவே இருக்கும். அதனால அந்த மாதிரி டைப்ல தான் இந்த கொஸ்டினை கேட்டோம்னா பாருங்க, அப்படிப்பட்ட கொஸ்டினை கேட்கக்கூடிய ஒரு இதுதான். இப்ப பாருங்க லாஸ்ட் ப்ராப்ளம், லெட் ஆல்பா கமா பீட்டா. So கவனிங்க, the last one, let alpha comma beta are the roots of the equation. Let alpha comma beta are the roots of the equation. Let alpha comma beta are the roots of the equation. X square minus 6x minus 2 equal to 0. X square minus 6x minus 2x equal to 0. If an is equals to alpha power n minus beta power n, alpha power n minus beta power n, for n greater than or equals to 1, then the value of a suffix 10 minus 2 times of a suffix 8 divided by 3 suffix a 9. Okay. So once again I'll repeat the question. Let alpha and beta be the roots of இதோட முடிச்சிடலாம்ப்பா. ப்ளீஸ் தயவு செய்து அட்டன் பண்ணுங்க, யாரும் போகாதீங்க கிளாஸ் விட்டு வெளியே. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். x ஸ்கொயர் மைனஸ் 6x மைனஸ் 2 ஈக்குவல் டு 0. இதுல கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி தான் கொடுப்போம் ப்ராப்ளத்துல. இந்த மாதிரி சம்ஸ் நிறைய முறை கேட்டிருக்காங்க. ஆல்பா பவர் n மைனஸ் பீட்டா பவர் n, n greater than or equals to 1, then the value of a10 minus 2a power 8 by 3a9. இப்போ பாரு, இங்க அழகா கொடுத்துனா x ஸ்கொயர் மைனஸ் 6x மைனஸ் 2 கூடிய ரூட்ஸ் வந்து
alpha beta. Let alpha comma beta be the roots of the equation x square minus 6x minus 2. இப்போ alpha root இல்லையா, x க்கு பதிலா alpha போடலாம். Alpha square minus 6 alpha minus 2 equal to 0. That is the first equation. இப்போ beta root இல்லையா, அப்ப beta square minus 6 beta minus 2 equal to 0. Let us take this as second equation. இப்போ நமக்கு ஒரு விஷயம் அங்க என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னா, an அப்படின்றது என்ன தெரியுமா சொல்லலாம், alpha power n plus minus beta power n. Alpha power n minus beta power n. அதுதான் கண்டிஷன். இப்போ எனக்கு தேவை எங்க சஃபிக்ஸ்ல, இப்ப பாருங்க an இருக்கு இல்லையா, a10 போட்டா என்ன வரும்? அர்ஷிதா இருக்கீங்களா? Alpha power 10 minus beta power 10. Very good ma. Alpha power 10 minus beta power 10. So a9 என்ன வரும்? Alpha power 9 minus beta power 9. a8 alpha power 8 minus beta power 8. இது எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ எனக்கு மேக்ஸிமம் என்னன்னா alpha power 10 வரணும். இங்க இருக்கிற வேல்யூ குவாட்ராட்டிக்ல தான் இருக்குது, alpha square. அப்போ இது alpha power 8ல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா that becomes என்னது, alpha power 10. அதே போல இத பீட்டா பவர் 8ல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா that become பீட்டா பவர். ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன் ஆல்பா பவர் 8ல பண்ண போற, ஆல்பா பவர் 10 minus 6 alpha power 9 minus 2 alpha power 8 equal to 0. ஒவ்வொன்றையும் பீட்டா பவர் 8ல பண்ண போற, பீட்டா பவர் 10 minus 6 beta power 9 minus 2 into beta power 8 equal to 0. நான் என்ன செய்ய போறேன்னா ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ண போறோம், வேற ஒண்ணும் இல்லை. இது பிளஸ், இது மைனஸ், இது பிளஸ், அவ்வளவுதான். Subtract பண்ணீங்கன்னா first one I'll get alpha power 10 minus beta power 10. Secondல minus 6 காமன் ஆடுகிறேன், I'll get alpha power 9 minus beta power. ஐடியா உங்களுக்கு வந்திருக்கும் பாரு நேரத்துக்கு. அதே போல minus 2 நான் காமன் ஆடுகிறேன், alpha power 8 minus beta power 8 equal to 0. இப்போ இது எப்படி போடலாம்? இங்க பாருங்க, இங்க எழுதிட்டேன். How can I write this alpha? னு கொடுத்துட்டேன், alpha power n minus beta power. If it is a suffix n, then I can take a10 வந்து a10 alpha 10 minus beta 10 போடலாமா? அப்போ this is called a10 minus 6 times of இது என்ன சொல்லலாம், a9. இது என்ன சொல்லலாம், 2 times of a8 equal to 0. எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆன்சரு, a10 minus 2a power 8 into 3a power 9. அப்போ a power 9 தான் டிவிஷன்ல இருக்கு, இது அந்த சைட் கொண்டு போ. a10 minus 2 times of a power 8 minus becomes 6a power 9. a10 minus 2a suffix 8, 6 எப்படி போடலாம், 3 into 2 போடலாமா, 2 into 3a power 9. இவங்க கீழே வந்து டிவிஷன்ல என்ன இருக்கு, 3a power 9, அதை மட்டும் கீழே கொண்டு வந்துருங்க. a10 2a power 8 divided by 3a power 9 which is equals to 2. That is the answer. The answer is 2. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க, நிறைய எக்கச்சக்கமான ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஒரு சம் இப்போ 2022ல 23ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தா, இங்க ஆல்பாக்கு பதிலா 19 பவர் n கொடுத்துருந்தாங்க. ஆல்பா பதிலா 19 பவர் n மைனஸ் 19 பவர் n அந்த மாதிரி கேட்டிருந்தா, இல்ல வேல்யூஸும் மாத்திருப்பான், ஆல்பா பவர் 19 மைனஸ் பீட்டா பவர் 19 எப்படியாச்சும் மாத்தி உங்களுக்கு கேட்கலாம். இங்க கண்டிஷன் ஏன் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல்ஸ் டு n உடைய வேல்யூ அப்படின்னு சொல்றேன்னா, n உடைய வேல்யூ அதுக்கு கீழே வந்துச்சுன்னா 0 வந்துச்சுன்னா வேல்யூஸ் போட முடியாது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா anything power 0 is 1, 1 minus 1 becomes 0. அதனாலதான் அந்த கண்டிஷனை கொடுத்துருக்கிறான். This is the answer. Please take down quickly. So with this we'll stop the class today. So very useful. எப்படி இருந்துச்சு? I want your feedback, please, students. Everyone to say at least very useful, right? Really it's useful. எப்போ தெரியும்னா உங்களுக்கு, when you are facing your any entrance examination, ஒருவேளை இப்பயே நடுவுல நீங்க எதனா எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னு வச்சுக்கலையா, அப்போ you can feel the difference from other students. அதனால ரொம்ப important. Tomorrow I am going to say next class we'll discuss about the polynomial equation, quadratic biquadratic equation, and also the reciprocal equations and the complex rootsல வந்து எப்படி occurs ஆகும், irrational rootsலாம் எப்படி வரணும் அப்படின்ற கண்டிஷன்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். With this we'll stop today. We'll discuss in the next class. I hope this class is very useful to you. Again, the next class is also very useful. The theory of equations அப்படின்ற டாபிக் எடுக்க போறேன். அது உங்களுடைய காலேஜ் டேஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீ வந்து ப்ரீ இதுவாவே நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிடுறீங்க, சரியா? So with this we'll stop. I request everybody to join, attend the regular classes. Don't bunk or நான் வீடியோல பாத்துக்கிறேன், ரெக்கார்டிங்ல பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க.
Always live class is a live class. நிறைய பேர் கிடைக்காம இருக்காங்க. அதனால தயவு செய்து grab this wonderful opportunity. Okay, with this we'll stop. I will see in the next class. God bless you all. Take care. Study well. All the best for all your examinations. Okay. Even a simple test, even a small test, unit test, cycle test, எதுவா இருந்தாலும் full attention-ஓட எழுதுங்க. புரியுதுங்களா? So அது இது சின்ன டெஸ்ட் தானே, பெரிய டெஸ்ட்லாம் இல்லை. அதுதான் makes you best. Okay, with this we'll stop. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.